सर्वप्रथम अधिवास रजनी रे अधिवास कहीं करा जाए अधिवास रजनी रे अधिवास कहीं करा जाए ना प्रभु को आह्वान करने देवादेवी को निमंत्रण करने अधिवास रजनी रे सर्वप्रथम बायकर कर्तव्य प्रभु को टिके आह्वान करेंगे तेबे बड़ भाई प्रभु आसवा हेले तांकर गोटे स्वतंत्र रास्ता अच्छी जमीती आमे माने एठाकू आसिले बाबू माने निमंत्रित कले बोली आमे एठारे आसी पहुँचले बाबा तेबे प्रभु को जदि आमे निमंत्रित न करिबा प्रभु आसिबे केमिति पहिला दैवाधीन संसार मंत्र आराधन देवता से मंत्र ब्राह्मणाधीन पंडिते ब्राह्मण साक्षात देवता ब्राह्मण साक्षात देवता कहला मंत्र साहाय्य देवादेवी को आह्वान करुथिबारु नना गोसाई तेणु आमे तांको देवतार आख्या देई थाई तेणु एठी पालाबाला भावरे बायक हिसाब रे सर्वप्रथम मंचरे मंचाधीन होई सही प्रभु को टिके आह्वान करिवा केमिति कहले अग्रपूज्य गणनाथ धन अधिवास चारि अक्षर उपरे 16टी आवृत्ति करिबा 5 गोटी देवादेवी आसीबे तेबे प्रथम हैला अग्रपूज्य गणनाथ नारायण जगत पिता धीर सूर्य सुंदर महादेव महात्मा बासव उदितंग प्रभु नित्य जात निरंजन कहले सर्वमंगला हरे देवी अधिवास शुभम भव ये जो 4 अक्षर उपरे 16टी आवृत्ति कले 5 गोटी देवादेवी आसिले सर्वप्रथम अक्षर है अग्रपूज्य गणनाथ नारायण जगतपति सर्वप्रथम जेकोसी शुभ कार्य करने को गले मंगल कार्य करने को गले आमे सर्वप्रथम घट रूपी गणेश को पूजा दे आमे माने आम मान गंतव्य अग्रसर होता अग्रपूज्य तेणु पंडिते एठी कहिले अग्रपूज्य गणनाथ तापर आसिले नारायण जगतपति गणेश आसिले नारायण आसिले ओ गला परे धीर सूर्य सुंदर महादेव महात्मान महादेव ठाकुर आसी गले बासव उदितंग प्रभु नित्य जात निरंजन सूर्य देवता आसी गले शेष रे आसिले किए ना परम वैष्णवी माँ जोगमाया अक्षर है सर्वमंगला हरे देवी कहले अधिवास शुभम भव तेबे ककेई आमे जो 16टी पाठ कले 5 गोटी देवादेवी आसिले खाली सेतिक नुहे कहीं 5 गोटी देवादेवी आसिले षड़ गोस्वामी आसिले ना आमे जेकोसी कार्य करने को गले आमे सर्वप्रथम कौन कहती ना 5 जन लोक आनी मु खोईबी 5 जन भद्र लोक डाकिबी एमती सब कथा थाई तेणु कहीं नाम हाथ में आंगुठी हूँ केते 5 बसुची पंचायत 5 पंचायत बसुची तेणु मन है 5 मन बाकर धर्म है लक्षण 5टी लक्षण 5 तेबे धन एमती सब 5 छिड़ब तेबे 5 को जोग कले 5 5 तेणु एमती भाव में जोग कले प्रभु आसी पहुँचती प्रभुंर आमर जमी बंधुवास प्रिया प्रीति पुओ झील भाई भौणी समस्त अच्छी घर संसार अच्छी प्रभुंर अच्छी
ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତେବେ କାଲି 2 ଦଳ ପାଲା ହବରେ ଝିଅ ଧନ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଦେବାଦେବୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନନା ଗୋସାଇଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନନା ଗୋସାଇ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେମାନେ କରିବା। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାର ସରଞ୍ଜାମ କ'ଣ? କହିଲା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ଦଧି ଅକ୍ଷତ ପ୍ରଦୀପକଂ ରମ୍ଭା ତରୁ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଘଟ ସୁପିତ ଦୁକୁଳମ ଦୁର୍ବାଦଳ ତଣ୍ଡୁଳା ଚୁତ ପଲ୍ଲବ ନାରିକେଳ ସହିତ ପଦ୍ମପତ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବାଧିବାସ କୃତେ କହିଲେ ନାନାଦି ବାଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ ନାନାଦି ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଅଧିବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। 4 ଦିନ ଧରି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିବାସ ଚାଲିବ। ତେବେ ଧନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ପଦୁଟିଏ କହିଲେ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ରେ ଧନ? କହିଲେ ଗୁରୁ ନ ଧରିଣ ଉଦ୍ଧବ କାହୁଁ ପାଇବୁ ସଦ ଭାବ, କାହୁଁ ପାଇବୁ ସଦ ଭାବ, କାହୁଁ ପାଇବୁ ସଦ ଭାବ। କହିଲା ଗୁରୁ ନ ଧରିଣ ଉଦ୍ଧବ କାହୁଁ ପାଇବୁ ସଦଭାବ। ଧନ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନହେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ନ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନ ପାଇଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା ନା। ତେବେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଧରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କଣ କହୁଛ? ତେବେ ତମେ ଗୁରୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ଗୁରୁ ନ ଧରି ଉଦ୍ଧବ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହୁଁ ପାଇବୁ ସଦ ଭାବ। ଗୁରୁ କିଏ ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆଗେ ଗୁରୁ କିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବୁ। ତମେ ଚିହ୍ନି ନା କକା? ତେବେ ଆମ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଚିହ୍ନିକି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ସେବା କରି କଣ ଲାଭ ପାଇଲେ? ପିଲା ଲୋକ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ। ଆଗେ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା। ତେବେ ମାଟା କହିଲ ଗୁରୁ ସେବା କରି କଣ ଲାଭ ପାଇଲ? ଗୁରୁ ସେବା କରି କିଛି ଗୋବର ପାଇଛି, ଘଷି ପାଇଛି, ଜାଳ ପାଇଛି, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ। ନହୁରୁଣୀ କଣ? ସେଟା ଲହୁଣୀ। ଆରେ ସେଟା ଗୁହ ନୁହଁ, ସେଟା ଘିଅ। କଣ ଜାଣିପାରୁନ ଗୁରୁ ସେବା କରିଛୁ ରେ ଧନ? ତମେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବାରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଲ। ତେବେ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ କଣ ମିଳେ? ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଗୁରୁ କେଇ ଅକ୍ଷର? ଗୁରୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 2 ଅକ୍ଷର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଗୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାର, ରୁ ହେଲା ଆଲୋ। ତେବେ ଏ ଅନ୍ଧକାର ସମାଜରୁ କି ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। କହିଲେ ସେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ତେବେ ଧନ ତେବେ ସେ ଗୁରୁ କିଏ? କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦନ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ। ତେବେ ସେ ଗୁରୁ କିଏ କକେଇ? ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତେବେ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ କହିଲ? ପାଳନ
ঠিক কথা। ଆଉ ଦେବ ଦେବ ଶିବ ଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ ମହେଶ୍ୱର କିଏ? ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ତେବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗୁରୁ ରହିଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିଛ? ସେ ପା କହିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ। ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନା? ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ। ତିନି ସାକ୍ଷାତ ତାମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ। ବାସ୍ ବାସ୍। ତିନି ହେଲେ ହଁ ଏ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ। ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ। କଣ ହେଲା ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ? କାମ କଣ? ଆଉ ଜଣେ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ରେ ସିଏ? ସିଏ ହେଲା ରଞ୍ଜନ ଗୁରୁଜୀ। ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ କଣ? ଅବଧୂତ ଧରିଛନ୍ତି 24 ଗୁରୁ। ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ। ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ। ତେବେ ଧନରେ ଇଏ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ। ତମେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛ, ସାକ୍ଷାତରେ କଥା ହେଇନ, ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିନ। ନା ନା। ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଛାତି ବଳୁ ତତେ ପଚାରୁଛି ତୁ ଖାଲି ଇଆଡେ ବୁଲି ସାଡ। ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। କେମିତି ପକେଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ତେବେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସିନା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ତେବେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ବ୍ରହ୍ମା ପରିକା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାପା ମା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେହି ବାପା ମା ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପରିକା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ ଆଜ୍ଞା ସେହି ବାପା ମା କହିଲା ଶିବ ପରିକା ଛାଟ ଧରି ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି ହେ। ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ତେବେ ଅବଧୂତ ଧରିଥିଲେ 24 ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା 5 ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ସେ 5ଟି ଗୁରୁ କିଏ? କହିଲା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା। ଧନ ଧନ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ତେବେ ସେ ଦେବାଦେବୀ କିଏ? ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁରୁ ହେଲେ? 4। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ। କହିଲା ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କେ ହୋଇ একই গুরু হেলে কিয়ে? জগন্নাথ। ଆଉ କିଏ ହୋଇବ ସମର୍ଥ? କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ ଗୁରୁ କତ ଶିଖିବ ତାଙ୍କ କହିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟେ ଭାନ୍ତି ମାୟା ସଂସାରେ କହିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ 5 ଗୁରୁ ପାଇଲ। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ହଁ ତେବେ ସେ ଦେବାଦେବୀ କିଏ? ଧନ କହିଲା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ? କେମିତି ଭାବରେ? କହିଲା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ? ପିତା ମା ସରଗରାଇ ଯେ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକା ବିପଦୁତରିବା ପାଏ ତେବେ ବଡ଼ ଭାଇ
ପିତାମାତା କଲ୍ୟାଣରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସୁଖୀ ହୁଏ ତେଣୁ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରତିମା ପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ତେବେ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଧନ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧିବାସ ରଜନୀ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ ହେବ। ତାପରେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ଆଗେଇବା। ତେବେ ଧନରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଦେବତା ସତ୍ୟଯୁଗ ଠାକୁର ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାରରେ ଚାରିପାଦ ଶ୍ଲୋକଟି ପାଠ ହେବ। କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମ ବାରି ଦଣ୍ଡମ ରଡ଼ପି ରଡ଼ ରଡ଼ ଦର୍ପ ଦଣ୍ଡ ରୁଦଣ୍ଡମ ରୁଦଣ୍ଡ କେମିତି କହିବ? କେମିତି କହିବ? କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମ ମୃଦଙ୍ଗ କହିବ କେମିତି କହିବ? ପାଟିପା କହୁଛି ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି କହିବ? ହସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଖ ତିନୋଟିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ? ନା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ। କହିଲା ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ର ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ନହିଲେ ତୁମେ ଖେଳିବ କା ସଙ୍ଗେ ବୁଝା ଅବୁଝା ଠାକୁର ବୁଝାଇବ କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି। ଧନ ତେବେ ଇଏ ମୃଦଙ୍ଗ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପରିଚାଳନା କରିବା ଏ ଯନ୍ତ୍ର ସେମିତି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ବାଜିବ। ତେବେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆମେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ କିଏ? ସିଏ ହେଲେ ସେହି ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ସେହି ନୃସିଂହ ଦେବତା। ତେବେ ସେ ନୃସିଂହ ଦେବତାଙ୍କର ମୃଦଙ୍ଗ ଆଜି ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମ ବାରି ଦଣ୍ଡମ ରଡ଼ପି ରଡ଼ ରଡ଼ ଦର୍ପ ଦଣ୍ଡ ରୁଦଣ୍ଡମ କହିବ କଣ? କେମିତି କହିବ? କଣ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାରୁଦଣ୍ଡ ରଡ଼ ରଡ଼ ରଡ଼ପି ରଡ଼ପି ରଡ଼ ରଡ଼ ପାଟିର ପୋଷୁନା ବାପା ଭଲ କରି ଦେଖ। ଏଟା ବାପା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଏଟା ନୃସିଂହ ଦେବତାଙ୍କର ଇଏ ଯାଇତାଇ ଶ୍ଲୋକ ନୁହଁରେ ଧନ। କେମିତି ଭାବରେ ମୃଦଙ୍ଗ କହୁଛି ଶୁଣ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମ 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 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିଲାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବଜଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମ ରଡ଼ପି ରଡ଼